සාදුකාර පවත්වා පන්සිල් සමාදන් වීමට নমස්කාරය කියන්නේ. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තිසරණ ගමනං සම්පුන්නං අහං බන්තේ පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දත්තානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාධුකං සුරක්ෂිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේත. අහං බන්තේ. Let's pay homage to the Buddha, Dhamma and Sangha. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho vijjācarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussanang buddho bhagavati sakkhato bhagavata dhammo sanditthiko akkaliko ehi passiko panayiko paccattan veditabbo vinyuhiti Supatipanno bhagavato sāvaka sangho
උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආහුනෙය්‍යෝ පාහුනෙය්‍යෝ දක්ඛිනෙය්‍යෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං මමමේ භන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර සාදු සාදු සාදු. හොඳයි. අද අපි සුපුරුදු පරිදි භාවනාවට සුදුසු ආසනයක ඉඳගෙන සිටින අවස්ථාව. උඩුකය ඍජුව තබාගෙන පුළුවන් සෑම කෙනෙක්ම පර්යංක ආසනයකින් සිටීම හොඳයි. අපහසු අය තමන්ට පුරුදු සුව පහසු විදියට පුටුවක ඇඳක වෙන මොනින් තබා පාඩි වෙන්න. Those who are able, they can sit cross-legged posture, keeping your upper body straight, head straight, right palm on your left palm, gently 2 thumbs touching together. Now, if you want, you can close your eyes. That would be helpful for your concentration. අපි ටික වේලාවක් මුලින්ම බුද්ධානුස්සතිය මෛත්‍රිය මේකෙන් පටන්ගෙන භාවනාව ආරම්භ කරමු. Contemplate on the great qualities of the Buddha, the worthy one, the fully enlightened one. The Buddha is worthy to receive gifts and salutations from human beings as well as divine beings and Brahma beings. Therefore, the Buddha is known as Arahant. To such one, may my salutations be towards. The Buddha is the fully enlightened one. Without following anyone, the Buddha has
become enlightened person completely. Therefore, he is known as Samma Sambuddha. May my salutations, respect, and homage be towards Samma Sambuddha. By the blessings and power of the Buddha, may no harm come to me, may no problems come to me, may no difficulties come to me. May I have courage, determination, and understanding to overcome all the inevitable difficulties in my life. So as me, may all the members in my family, parents, brothers, sisters, children, wife or husband, everyone be well, happy and peaceful. May no harm come to them. May no difficulties come to them. May no problems come to them. May they live long with good health, happiness, and peace of mind. This way you can continue gradually towards your neighbors, friends, relatives, all the human beings in this part of the world, everyone in the other parts of the world, all the citizens around the world, all the human beings. Then you can include animal kingdom too, pervading positive thoughts, thoughts of loving friendliness towards animal beings too. Then all the living beings in the other planets, other world systems, wishing them all good health, long life, happiness, peace of mind, and ability to attain enlightenment. You can pervade thoughts of loving friendliness without any boundary, any limit, towards all living beings, all sentient beings, living near or far, big or small, visible or invisible, wishing them all good health, long life, happiness, peace of mind. Again and again, starting from yourself, pervade loving friendly thoughts, gradually going forward. Finally, towards all the sentient beings in the universe. Your thoughts of loving friendliness would not have any limit, any boundary. හොඳයි සෑම දෙනාම සමාගෙන් පටන්ගෙන ක්‍රමිකව පැතිරී යන අනන්ත විශ්වය දෙසට ගමන් කරන මෛත්‍රී සිතුවිලි නැවත නැවතත් තමන්ගෙන් පටන්ගෙන ක්‍රමිකව පැතිරී යන අයුරින් සමස්ත විශ්වය කෙරෙහිම පතුරවන්න.
Now pay your attention on your body. Pay your attention on all the feelings that you can detect in your body, from head to toes, toes to head. In your mind, you can scan back and forth, trying to detect any feeling, any sensation, such as touch of the ground, feeling of your own clothes on your skin, temperature, any pain from head to toes, toes to head, back and forth, in and out, inside or outside of your body. You can detect sound on your ears. Even the light spot that you can see through your closed eyelids. Every sensation on your skin, on your body. ශරීරයට දැනෙන සියලු සංවේදනයන් දෙස පිටස්තර කෙනෙකු බලා සිටින අයුරින් දැකීමට උත්සාහ කරන්න. ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයේදී ශරීරය තුළ සිදුවන වෙනස්කම් දෙස බලමින් ක්‍රමක්‍රමයෙන් නාසයේ අග පෙදෙස ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයන් ස්පර්ශ වෙන ස්ථානයට සිත යොමු කරන්න. You can notice how your abdomen and chest rise and fall with your inhalation and exhalation. Try to focus your mind at the tip of your nose. How the breath touches at that point. And inhalation and exhalation takes place. Try to be aware of all the length of breath, beginning, end, and in between. Each and every breath.
without forcing or controlling. Just see, observe how each and every single breath goes in and out, passing the point that you started to notice at the tip of your nose. Let go all the thoughts and emotions. Just observe the breath. See how your mind is focusing on your breath. Though you can hear the sounds, still you can focus your mind while inhaling and exhaling. See how your mind is wandering about with the sounds and thoughts, even out of your meditation subject. Just observe without any discrimination, good or bad thoughts. ඔබම ඔබ සැරිසරන සිතුවිලි දෙස බලන්න. නැවත භාවනා ආරම්භයට එම සිතුවිලි පැමිණෙන අයුරු බලන්න. භාවනා අරමුණෙන් පිටපනින සිත සතියෙන් නැවත දමනය කරගනිමින් එම අරමුණ වෙතම සඳවා ගන්න.
with your mind and body, just like an outsider would watch. With your wandering thoughts, as if an outsider would watch it. එකේ සිට 9 දක්වා ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයන් ගණන් කරමු. Now we are going to count our breath from 1 to 9. Inhale, exhale 1. Inhale, exhale 2. Like that up to 9. Now from 1 to 8. Now from 1 to 7. One to 6. One to 5. One to 4. One to 3. One to 2. Now you can go again one more round, starting from 1 to 9. Counting by yourself up to the round is completed by counting 1 to 2.
This way you can go another round by yourself, counting. Now you can continue with your meditation without counting, directly focusing on your breath. You can open your eyes. හොඳයි දැන් මේ භාවනාව සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි අපහැදිලි තැනක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. වෙනත් යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්.
අවසරයි ප්‍රහාමුදුරනේ මම අද තමා මේ භාවනාවට සම්බන්ධ වුණේ ඔබ වහන්සේත් එක්ක මට තියෙනවා දැන් අද මට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ නමුත් අර භාවනාවක් කරනකොට අර ආරක්ෂක වලල්ලක් දා ගන්නවා කියන කතාවක් වෙනවා ඒ ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කියලා ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ආරක්ෂක වලල්ලක් කියන්නේ දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා භාවනාවේදී චතුරාර්යකා කියලා. චතුරාර්යකා කියලා කියන්නේ වචනේ තේරුම ආරක්ෂා හතර. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවානේ මේ සතර ගුණ ආරක්ෂා කරන ඒ වගේ වචන කියනවානේ ඒ වගේ ආරක්ෂක ධර්මයන් හතරක් තියෙනවා. මේකෙදි කරන්නේ මනස ආරක්ෂා කරන එක. මනස පරිහානියටපත් වෙන්න භාවනාවෙන් පිරෙන්න තියෙන අවස්ථා නැති කරන එක. එකක් තමයි හිතේ ඇති වෙන්න පුළුවන් බොහොම බලවත් නරක දෙයක් තමයි ශ්‍රද්ධාව නැතිවීම අශ්‍රද්ධාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරවය නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වුණොත් භාවනාවෙන් පිරිහෙනවා. පිරිහෙන්නේ මොකද? දැන් අපි හිතමු වෛද්‍යවරයෙකුගෙන් ගැන තියෙන ගෞරවය නැති වුණොත් විශ්වාසය නැති වුණොත් ඒ බෙහෙත පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒකට පෙළඹෙන්නේ නැහැ. ඒ වෛද්‍යවරයා මොනතරම් දක්ෂ කෙනෙක් වුණත් හරියට බෙහෙත් දුන්නා වුණත් එතෙන්ට යන්නේ නැහැ. ඒ ට්‍රීට්මන්ට්ස් හරියට ගන්නෙ නැහැ. ඒ වගේ තමයි බුද්ධ රත්නයේ කෙරෙහි තියෙන ශ්‍රද්ධාව අඩු වුණොත් මේ භාවනාවට ඇති වෙන උනන්දුව නැති වෙනවා. කුසල ඡන්දය නැති වෙනවා. මොකද ස්වභාවයෙන්ම අකුසලයට බර සාංශාරික පුරුද්දක් ඇති මේ මනස අර ශ්‍රද්ධාව අඩුවීමත් එක්කම නිකම් පාලනයකින් තොර කැලෑවෙන්න වගේ තත්යකටපත් වෙනවා. ඒක නිසා ඒ ශ්‍රද්ධාව රැක ගැනීම සඳහා බුද්ධානුස්සතිය වඩන්නට ඕන. බුද්ධානුස්සතිය. ඊළඟ එක තමයි හිත තවත් විදිහකින් පරිහානියටපත් වෙන්න පුළුවන් ද්වේෂය නිසා, කෝපය නිසා, වෛරය, ක්‍රෝධය, පරිගැනීම, නොරිස්සුම. ඔය කුඩා අපි කියන්නේ ඉරිටේට් වෙනවා කියලා ඒ මට්ටමින් හෝ ඇති වෙන ඒ සිටිවිලි වලින් සිත ද්වේෂයටපත් වෙන්න පුළුවන්, පරිහානියටපත් වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු හොඳට කෙනෙක් භාවනා කරන්න ඉඳගෙන ඉන්නවා. මේ ළඟදී මම දැක්ක පොඩි නිකන් කාටුන් එකක්. එක්කෙනෙක් හොඳට භාවනා කරන්න ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඉඳගෙන ඉන්නකොට වැඩි යන්නේ මැස්සෙක් කැවිල්ලා කරකිනවා. මූණේ වහනවා, කනේ වහනවා, කටේ වහනවා. මේකෙන් මම හොඳටම කලබලයට වෙලා ඊට පස්සේ විශාල මේක නටනවා වගේ එතන මැස්සයි රෝනවා. අර භාවනාව සම්පූර්ණයෙන්ම අමතකයි. ඒකේ එක මොහොන වලින් එන ද්වේෂයෙන් තමයි. ඒකට ඒයින් මනස ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් මෙත්තා, මෛත්‍රිය වැඩි වෙනවා. ඊළඟට සිත පරිහානියටපත් වෙන්න පුළුවන් අනිත් එක තමයි රාගය, ආසාව, බැඳීම. ඒ වගේ රාගික සිතුවිලි. ඒකිනුත් පරණ පුරුදු වලට ගිහිල්ලා මනස පරිහානියටපත් වෙන්න පුළුවන්. භාවනාවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒයින් ආරක්ෂා කරනවා අසුභය. කියන්නේ මේ කයේ තියෙන ඔය දෙතිස් කුණප කොටාශයන් වශයෙන් මෙනෙහි කිරීම. ඊළඟට අනිත් එක තමයි අපිට මේ අපි නිකන් අදහසක් එන්නේ ඉඳී තියෙනවා මේ කියන්නේ තර්කානුකූලව මනස දැනගෙන හිටියත් කවදා හරි මැරෙන බව ඒ බව අමතක වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේක සදාකාලිකයි. ඒ වගේ අදහසකින් මනස පිරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වුණොත් මේ ඒ අප්‍රමාදී බව නැතුව යනවා. මේ ලැබිලා තියෙන සුළු මොහොතක් කියන බව අමතක වෙනවා. අන්න ඒයින් සිත ආරක්ෂා වෙනවා මරණානුස්සතිය වැඩි වෙනවා. එතකොට
භාවනා යෝගියෙකුගේ සිත ආරක්ෂා කරන මේ ධර්ම හතර තමයි බුද්ධානුස්සති, මෙත්තා, අසුභානුස්සති, මරණානුස්සති. මෙන්න මේ හතරෙන් සිත ආරක්ෂා කරගන්නට ඕනේ. එහෙම ආරක්ෂා කරගන්නේ තමන්ගේ චරිත ස්වභාවය දැනගෙන. එහෙම නැත්නම් ඒ අවස්ථාවට ගැළපෙන විදියට. අපි කොහොම වුණත් හොඳයි සාමාන්‍යයෙන් බුද්ධානුස්සතිය සහ මෛත්‍රිය නිතරම වඩන එක. ආනාපාන සතියට අමතරව ඒ අතරතුර ඇවිදිනකොට ඒ සෑම විටකදීමත් පුළුවන් බුද්ධානුස්සතිය වඩන්න, මෛත්‍රිය වඩන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩසටහනක ආරම්භයේදී එක අපි ටිකක් බුද්ධානුස්සතිය කෙටියෙන් නමුත් වඩලා පටන් ගන්න. අවසානයේදී තෙරුවන් තමා කරගෙන පටන් ගන්න ඒකයි. ඒකට බුද්ධානුස්සතිය නිකම්ම වැඩෙනවා. මෛත්‍රියත් ඒ වගේ වඩන්න ඕනේ. ඒ වගේම ශරීරය පිළිබඳ අවධානය යොමු හරියම හොඳයි ඒක. ඊළඟට මරණ සතිය වඩන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක වඩන පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට තියෙන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙකු ඒ ගැන ලොකු කලබලයක් ඇති වෙනවා නම් සිත වික්ෂිප්ත වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක සාමාන්‍ය වශයෙන් වඩන එක හොඳයි. හොඳට තමන්ගේ භාවනාවෙන් සිත දියුණු කරගත්ත කෙනෙකුට මරණ සතිය ටිකක් වැඩියෙන් වඩන එක තවත් උනන්දු වෙන්න හේතු වෙනවා. ඒක අර තමන්ම දැනගන්න ඕනේ සමහර කෙනෙකුගේ අනවශ්‍ය කලබලයක් ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා මරණ සතිය වඩනකොට. මේ අර අති වෙන උනන්දුවට වඩා. එහෙම වුණත් මේ භාවනාවට ඒක බාධාවක් වෙනවා. ඒක නිසා තමන්ගේ මානසික ස්වභාවය දැනගෙන වගේ මරණ සතිය වඩන ප්‍රමාණය වඩන්න. එතකොට අර මේ මනස හාත්පසින් ආරක්ෂා කරන නිසා මෙන්න මේවට කියනවා චතුරාර්යකා කියලා. ඒක තමයි ආරක්ෂක වරල්ල. ඒක පැහැදිලිද? එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි දෙයක් අදහස් කරේ? එහෙමයි අපේ හාමුදුරනේ මේ මට පැහැදිලි. ඒකම තමයි මම අදහස් කරේ. හරි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ, ඒකට අදාළව යමක් මටත් අහන්න පුළුවන්ද? ඒ ප්‍රශ්නෙට අදාළව අවසරයි. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් විශේෂයෙන්ම මේ මම ලංකාවේ කෙනෙක් කොවිඩ් වසංගතය අපි යවට හරියට තියෙනවා. මගේ ෆ්‍රන්ට් ඩෝර් they also have but ඒගොල්ලෝ එච්චර restrictions කරන්නේ ඔහි හට මෙහට ඇවිදිනවා. ඉතින් මං හිතනවා බුදුගුණ තමයි මට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශක්තිය තමයි තියෙන උතුම්ම ශක්තිය කියලා. මම හැම ක්‍රියාකාරකමකම විශේෂයෙන්ම කායික ක්‍රියාකාරකම්. ඒ කියන්නේ මම කිචන් එකේ උයනකොට, අතුපතු ගන්නකොට ඒ හැම වෙලාවකම බුදුගුණ භාවනාව වඩනවා. ඒ කියන්නේ ඉතිපිසෝ ගාතාව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ මතක් කරමින් මම ඉතිපිසෝ ගාතාව වඩනවා. දවස පුරාම මං හිතන්නේ සමහරදාට 1080ක් over 1000 වගේ වැඩෙනවා. ඒ කියන්නේ මමම දැන් මට නිකන් යාළුවෙක් වගේ හැමතිස්සෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරමින් තමයි මම ගොඩක් කායික ක්‍රියාවල්. ඒ කියන්නේ මම හිතත් මනසත් එක්ක ගනුදෙනු කරන වෙලාවෙදි බෑ. එතකොට ඒක කරන්න අමාරුයිනේ. ඉතින් එතකොට දැන් බණහන දැන් මේ භාවනා විලාදි කරන්නේ නැහැ. යූෂුවලි කායික ක්‍රියාකාරකම් කරන වොෂ්රූම් යනකොට නානකොට වඩනවා. මට දැනෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනදට වඩා මගේ ඇඟේ පුදුම ශක්තියක්. ඒ කියන්නේ නිදිමත නැහැ. ඇඟට නිකන් ලොකු බලයක් එනවා වගේ. මට ඔබ වහන්සේගෙන් අහන්න ඕනේ මෙතන අපිට බොජ්ජංග ධර්ම වැඩි වීමට රුකුලක් වෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ මට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳ මහා ලොකු ශ්‍රද්ධාවක් දැන් තියෙනවා. ඉස්සරට වඩා. ඉස්සරත් තිබුණා. ඒක එන්නේ ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා කියලා දැනෙනවා. ඒ වගේ මට ලොකු වීරියක් හිතෙනවා. වෙන අනම්මනම් වල්පල් බලන්න, ටීවී බලන්න, අඩු ගන්න නිවුස් අහන්නවත් සමහරවිට හිතෙන්නේ නැහැ. මේ බොරුනේ භාගයට භාගයක් කියලා. මේ පැත්ත තනිකර කම්ප්ලීට්ලි නිග්ලෙක්ට් වෙනවා. ඒ ශ්‍රද්ධා විරිය සතිය. ඒ කියන්නේ මම මේ කරන කාර්යය මට හොඳට මේ මනස පිහිටුව ගන්න ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා. එතන ප්‍රඥාවත් වැඩෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඉන්ඩිරෙක්ට්ලි මට ඒක තාම හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි වෙලා නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ මට පොඩ්ඩක් ඒ පිළිබඳව මගේ මේ ප්‍රායෝගික දෙයක් referring to the today අර මම මහත්යාප question එකට පොඩ්ඩක් මට ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ පාදාභිවන්දනා කරමින් තෙරුවන් සරණයි. සරණයි. ඇත්තටම මේ නර්මන්ත කියවක හරියට හරි මේ බුද්ධානුස්සතිය
අපි හිතමු ඒ විදිහට වඩනවා නම් සිය වරක් මේ ඒ වගේ යම් කිසි අනිවාර්යෙන්ම ශරීරයට දැනෙන මේ ශක්තියක් මනසට දැනෙන ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙනවාමයි. ඒක එක ස්වභාවයක්මයි. මේ ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම මේ වගේ මේ වසංගත මේ වගේ උවදුරු නරකුත් ලෝකේ පුරාම ප්‍රශ්න තියෙන කාලේ බුද්ධානුස්සතියට වඩන එක හරිම වටිනවා. දැන් අපේ දැනට උනත් ඔය ලංකාවේ මොන හේතුවක් නිසාද මම දන්නේ මේ මෑතක ගිලිහිලා නැත්නම් අනේ බෞද්ධ රට ඒ කියන්නේ තුමේ තායිලන්තය ලාෝස් වියට්නාම් මේ හැම කෙනෙක්ම පාවිච්චි කරන මොන වෙල කියන එක. දැන් මම ළඟ මෙතන තියෙනවා. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඇට තියෙනවා මේ 108ක්. මෙහෙම අරහන් ඒ විදිහට එහෙම වඩන්න පුළුවන් නම් ඒක හරිම වටිනවා. විශේෂයෙන්ම මේක පාවිච්චි කරනවා ඔය බහුල ගෘහණියක් වගේ අයට හරිම හොඳයි. මොකද අර වැඩ කටයුතු අතරතුර තියෙන පොඩි කාල පරිච්ඡේදයන් එක රවුමක් මේ ගණන් කරන්න පුළුවන් විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත. එතකොට මේ වෙනත් අනවශ්‍ය සිතිවිලි වලට මේ මනස යොමු වෙන්නේම නැහැ. ඒ වගේම තමන්ට අවුලයි මුළු විශ්වයටම ඒකේ කාල යහපත් බලපෑමක් තියෙනවා. ඒ නිසා බුද්ධානුස්සතිය ඒ විදිහට වඩන්න ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඒකෙන් සතිය වැඩෙනවා. සතිය ඊළඟට මේ ඔය අසතිය එහෙම නැත්නම් සතියෙන් තොරව ගත කරන්න යන කාලය සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වෙනවා. ඒ විදිහට පුරුදු වෙලා තියෙනකොට. ඊළඟට මේ ධම්මවිචය, විරිය, ප්‍රීතිය, පස්සද්ධිය, සමාධිය මේ සියලුම බොජ්ජංග ධර්ම හතම වැඩෙන්න මේක උපකාර වෙනවා. ඒක නිසා ඊළඟට මේකට තව ආන ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අපි හිතමු ටිකක් වෙලා මේ බුද්ධානුස්සතිය මේ විදිහට වඩන. අපි හිතමු අරහන් ගුණය මෙහෙම එක රවුමක් ගියා කියලා. ඒ කියන්නේ 108ක් වචන හැටියට ගත්තොත් ඊට පස්සේ වුණනම් කරන්න පුළුවන් මේ අරහන් ගුණ බලයෙන් මම එහෙම නැත්නම් මගේ පවුල එහෙම නැත්නම් මුළු සමස්ත විශ්වයම සූපත් වේවා කියන අන්නේ සිතුවිලි ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒකට කියනවා බුදු ගුණ මයි භාවනාව කියලා. අන්නේ වඩන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරියම හොඳයි. මේ කාලේ විශේෂයෙන්ම හැම කෙනෙක්ම ඇත්තට කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපිට අද මේ ලෝකයේ තුල මේ විශ්වය තුල තියෙන එක පිට වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේක බොහොම හොඳයි. ඒක දිගට වඩන්න. ඒක Tamanට විතරක් නෙවෙයි මුළු ලෝකයටම කරන විශාල ආශිර්වාදයක් ශාන්තියක් බවට පත් වෙනවා. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පාදාභිවන්දනය කරනවා. මම හරිම සතුටුයි. මටත් මේ ඇඟේ ලොකු එනර්ජයිස් වෙලා මට දැනෙනවා. ඉස්සර වගේ නිදිමත දැනෙන්නෙත් නැහැ. කිසිම දෙයකට කම්මැලි හිතෙන්නෙත් නැහැ. මේ බුද්ධ ශක්තිය මා තුළ තියෙනවා වගේ නිකන් මට වචනේ මම වැරදි විදියට යූස් කරන්න දන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. නමුත් I feel that I am very highly motivated වගේ feeling එකක් එනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒකයි මම හිතුවා මම මේ ළඟදී මේ භාවන සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක් කුසුම් තිලකරත්න කියලා. ඉතින් සුරේකා මිස්කෙන් මම ගත්තේ contact එක මේ but anyway I feel that I should continue with කියලා. මම ඒකයි මම දන්න කට්ටියටත් කියනවා මමත් නවගුණ වල use කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. බොහොමත්ම පිං තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සියලු යහපත සැලසේවා. තෙරුවන් සරණයි. පාදාභිවන්දනා කරමි ගෞරවයෙන්. හොඳයි කවුරුහරි තව ගැටලු තියෙනවා නම් අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙම නැත්නම් අපි නැවත භාවනාවට යොමු වෙමු. දැන් අපිට විශේෂයෙන්ම මේ භාවනාවට ආධුනික අපට තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි ආනාපාන සතියට ඒ අරමුණට සිත යොදවන්නේ කොහොමද කියන එක.
මොකද මේ දැන් බැලු බැලමට නිකන් කියනකොට නම් මේ ආනාපාන සතිය කියන්නේ ආයක මොකද්ද මේ හුස්ම ගැන අවධානය යොමු කරන එක. ඒක තමයි සරලම දේ. ඇත්තටම සරල බොහොම වැඩි ඕනට වඩා හිතන්නේ නැතුව කරනවා නම් පොඩි ළමයෙකුට වගේ කියලා දෙනවා නම් වැඩි විස්තර කියලා දෙන්න යන්න එපා. නිකන් මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස ගැන අවධානය යොමු කරන්න කියන්නේ එයා ඒක ලස්සනට හොඳට කරයි. මේ වැඩි හිටි වුණාම මේක ගැන ඕනට වැඩි හිතනවා. මෙහෙම හිතුවොත් හරිද කොතන ධර්මයේ ඒ වගේ හුඟක් දේවල් හිතනවා. ඒකෙන්දම මේ සරල මේක අපි හුඟක් මේ සංකීර්ණ එකක් බවට පත් කරගෙන තියෙනවා. ඒ කොහොම වුණත් අපි මේක කොහොම හරි දියුණු කරගන්නත් ඕනේ. ඉතින් අර මේ භාවනා ආරමුණ ලබා ගන්න නොයෙකුත් උපක්‍රම අපි යොදනවා. එකක් තමයි දැන් ඔය අද කරපු මේ ගණන් කිරීම. ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයන් ගණන් කිරීම. ඒක ගණන් කිරීමේදී අර කරපු විදිහට ඒ රවුන්ඩ් තුනක් ඒ කියන්නේ එකේ ඉඳන් 9ට 8 7 ඒ විදිහට එක රවුමයි ඒ විදිහට ආපහු මුලින් ඉඳන් එකේ ඉඳන් 9ට ආපහු එකේ ඉඳන් 9ට මේ විදිහට පටන් අරගෙන රවුන්ඩ් තුනක් අඛණ්ඩව කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකක්වත් මිස් වෙන්නේ නැතුව එකක්වත් අමතක වෙන්නේ නැතුව මගහැරෙන්නේ නැතුව ඒ වගේම මේ 6ද 7ද 5ද මේ විදිහට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැතුව සම්පූර්ණ සිහිය පවත්වාගෙන ඒ රවුන්ඩ් තුනක් ගණන් කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඒක නා සාමාන්‍යයෙන් හිතනවා එයාට පුළුවන් වෙයි කියලා එක එල්ලේම ආනාපාන සතිය කෙරෙහි මනස යොමු කරන්න. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඒක එක උපක්‍රමයක් මේ ආනාපාන සති අරමුණ පැහැදිලි කරගන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ. තව එකක් අද මම කියලා දෙනවා. අපි ඉදිරියේදී ඒක ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. අදට මම නිකන් ඒක හඳුන්වා දීමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක තමයි මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස ගන්න එකේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ආනාපාන සතියදී අපි ඒක පාලනය කරන්නේ මේකෙදි අපිට මේකට බැස ගන්න මග හදාගන්න පොඩි පාලනයක් කරනවා. ඒක පළවෙනි පියවර හැටියට අපිට කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම හොඳට මේ ලන්ස් සම්පූර්ණයෙන්ම හිස් වෙන විදිහට ප්‍රාශ්වාස කරනවා. ඊට පස්සේ හොඳට පපුව මේ ලන්ස් පිරෙන විදිහට ආශ්වාස කරනවා. ආශ්වාසයක් අරගෙන ඒක තත්පර කිහිපයක් Tamanට පහසුවෙන් දරාගෙන ඉන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක්. සමහර කෙනෙකුට තත්පර 10ක් වෙන්න පුළුවන්, 15ක්, 20ක්, තත්පර 30ක්, 40ක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම දරාගෙන ඉන්නවා. රඳවාගෙන. ඒ ආශ්වාසය. රඳවාගෙන ඉඳලා හැබැයි මේක සිහියෙන්ම නිතරම රඳවාගෙන ඉන්නත් ඕනේ. රඳවාගෙන ඉන්නකොට මේ ශරීරයට දැනෙන දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යම් කිසි මේ ශක්තියක් වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. මම හිතන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව දෙනෙක් දන්නවා ඇති මේ ඔක්සිජන් හොඳට ලැබීම නිසා ඇති වෙන හිස පෙදෙසට දැනෙන දැනීමක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ස්නායු වැඩ කරනවා වගේ දැනෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දැනෙනවා. පපුව පෙදෙසෙත් ඒ වගේ දැනෙනවා. අන්න ඒවත් ගැන අවධානය යොමු කරගෙන මේ ආස්වාසය එතකොට රඳවාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම පාලනයකින් යුක්ත එකපාරටම අතාරින්න නැතුව පාලනයකින් යුක්ත හිමින් සැර ඊළඟ ප්‍රාශ්වාසය දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට 3 වතාවක් අපි කරනවා. කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ඒක ඕනකට වඩා කරන්න එහෙම රවුන්ඩ් 3ක් කරලා ඊට පස්සේ අර ස්වාභාවිකව සිද්ධ වෙන ආනාපාන සතියට අවධානය යොමු කරනවා. එතකොට මෙන්න මේකෙනුත් අර නිමිත්ත කියන එක. ඒ කියන්නේ භාවනා අරමුණ පැහැදිලි කරගන්න මේකත් උදව් වෙනවා. අපි ඒක දැන් ටිකක් කරමු. දැන් විස්තරේ සිංහලෙන් දන්න අය දන්න නිසා මම ඊටු ටික ඉංග්‍රීසියෙන් මේක කරගෙන යනවා. Now we are going to practice another method and to be used to on ආනාපාන සති. මේ සඳහා අපි එතකොට ආනාපාන සතියට පෙර කරන පූර්ව කෘත්‍ය හැටියටයි මේක කරන්නේ. Now you can
Empty your lungs, exhaling completely. Then we are going to inhale with a long and deep inhalation and retain it. Maybe in 20, 30 or 40 seconds, comfortable way. Then release it with mindfulness. So now we can start it. Empty all your lungs completely. Inhale deep, long, and retain your breath and hold it. With control, slowly exhale, complete. Then go again. One more inhalation, deep and long inhalation, and retain. Keep on holding. With control, exhale, complete. Last round. Inhale. Retain. Hold your breath. With control, exhale, complete. And go to normal breathing with mindfulness. Keep on focusing on your breath. Bye. එහෙමනම් ස්වයනට මේ බුද්ධානුස්සතිය කියන්නේ ඉතිපිසෝ ගාථාව කියන එකද අරහං කියලා එහෙම කියන එකද අනිත් එක නාගුණ වල අල්ලන විදිහ කොයි අතටද කියලාත් අපිට පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න පුළුවන්ද ස්වයනහස බුද්ධානුස්සතිය කියන්නේ අනුස්සති කියලා කියන්නේ සති කියලා කියන්නේ සිහිය. අනුසති කියලා කියන්නේ අනුව ඇති කරගන්න සිහිය. එතකොට බුද්ධ අනුස්සති කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුව ඇති කරගන්න සිහිය. ඒ වගේම කියනවා ධම්මානුස්සති ධර්මය අනුව ඇති කරගන්න සිහිය. සංඝානුස්සති, ඒ වගේම දේවතානුස්සති, ඒ වගේම ඡාගානුස්සති. අපි හිතමු අපි දෙන දන් දීම් තියෙනවා, ත්‍යාගයන් තියෙනවා. ඒ තමන් කරපු ඒවා ගැන නැවත නැවත සිහි කිරීම. ඒක ඡාගානුස්සති. ඊළඟට මරණානුස්සති මරණය ගැන සිහි කිරීම. උපසමානුස්සති සංසිඳීම ගැන සිහි කිරීම. මේ වගේම අනුස්සති භාවනා ගණනාවක් තියෙනවා. ඒතර බුදු ගුණ සිහි කිරීම. ඒතර ඉතිපිසෝ ගාථාවේ බුදු ගුණ ස්කන්ධ 9ක් හැටියට තියෙනවා. එතකොට
එවෙන් මේ සේරම කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එවෙන් එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි තුමු අරහන් ගුණය. ඒ ගුණය දැනගෙන අරහන් කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙව් මිනිසුන්ගේ පුද පූජාවනට ගෞරව සත්කාරවලට සුදුසු වෙන නිසා අරහන් නම් වනසේක. ඒ වගේම සියලු ක්ලේශ ධර්මයන් දුරු කළ නිසා, ඒ වගේම රහසින්වත් පව නොකර නිසා, ඇත්තටම ඊට වඩා හොඳයි අදහස කිසිම රහසක් නැති නිසා අරහන් නම් වනසේක. අන්න ඒ අදහස දැනගෙන ඒ අදහස් තුන දැන් තුනක් හතරක් කියවනේ. සමහරට ඒකිනුත් එකක් හරි අරගෙන Tamanට වඩා හිතට එන එකක් අරගෙන මේ අරහන් ඒ විදිහට වඩන්න පුළුවන්. තවත් ඔක තියෙනවා සෝ භගවා ඉතිපි අරහං වතසෝ භගවා අරහන්තං සරණං ගච්ඡාමි අරහන්තං සිරසා නමාමි. ඒ වචන අදහසින් දැනගෙන ඒ කාන්තෙන් මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අරහන් නම් මනසේක සෝ භගවා ඉතිපි අරහං වතසෝ භගවා ඊළඟට භගවන්තං අරහන්තං සරණං ගච්ඡාමි. ඒ අරහන් නම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මම සරණං ගච්ඡාමි සරණ යමි. අරහන්තං සිරසා නමාමි. ඒ අරහන් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේට මම හිස් මුදිනින් නමස්කාර කරමි. අන්න ඒ විදිහට පුළුවන් මේ අරහන් ගුණය වඩන්නේ බුදු ගුණ භාවනාවේ යෙදෙන්න, බුද්ධානුස්සතිය වඩන්න. ඒ වගේම එහෙම වචනයක් එක එල්ලේ ගත්තේ නැතත් අපි හිතමු අපි බුද්ධ චරිතය ඉගෙනගෙන තියෙන දේවල් තියෙනවා බුද්ධ කාලේ ඉඳන්. ඒ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වන බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේ ඇසතු බෝධි වෘක්ෂ මූලයේ සිටින ආයුරු සිහියට නගාගෙන සිටිනවා. එතනදී වචනයක් නෙවෙයි සමහර ධම්ස දේශනා කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ මනෝ රූපයක් හැටියට සිතේ ඇති කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහටත් පුළුවන්. එතකොට මේ අරහන් ඒ නව ගුණ වැල කියලා මේකට කියන්නේම මේ අරහන් ආදී මේ නව ගුණයන් භාවනා වශයෙන් වඩන්න උදව් වෙන නිසා මේක අල්ලගන්නේ මේ විදිහට. දැන් මෙතන මේ කෙලවර ගිහිම තියෙනවා. මෙතන දෙකක් අමතරව තියෙනවා අර 108ට අමතරව. දැන් මෙහෙම අල්ලගන්නවා. අල්ලගෙන තමන්ගේ පැත්තට මේක බෝලයක් එන විදිහට අරහන් මේ විදිහට ගණන් කරගෙන යනවා. දැන් එතකොට අන්තිමටම අවසාන හරිය එන්නේ මෙහෙම. දැන් මෙතන අවසානයේ එතකොට මෙහෙම. එතකොට මෙතන ඉඳලා මෙහෙම. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ අපේ සංස්කෘතියට හුරු වෙලා තියෙන ක්‍රමය තමයි මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මේ ඊළඟට අපි හිතමු සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය හරි අරහන් ගුණය හරි තවරක්මක් යන්න ඕනේ කියලා. එතකොට සාමාන්‍ය මේ කෙලවර මේක පන්නලා මෙහෙම ගන්නෑ. ඒක වෙනුවට කරන්නේ මේක ආපහු අනිත් පැත්තට හරවනවා. හරවලා එතකොට ආපිට යනවා වගේ. දැන් මේක ඔහම අර ඊළඟ සම්මා සම්බුද්ධ මේ විදිහට ඒක වඩනවා. අන්නේ විදිහට තමයි මේ නවගුණ වල පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අන්නේ මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. මේ අපකාරයෙන්. හොඳයි සවනස පැහැදිලි. හොඳයි. එහෙමනම් අපි අදට කටයුතු අවසන් කරමු. සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණින් සියලු යහපත සත්‍ය ශාන්තිය සිද්ධ වේවා. මුළු ලෝකයටම නිරෝගී භාවය දීර්ඝායුෂ ඒ වගේම ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීමේ දුක ඇති වුණු විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්නයගේ දුක් සමනය වී මුළු සමස්ත මනුෂ්‍ය වර්ගයම සමස්ත ලෝකෙම සමස්ත විශ්වයම සුවයෙන් සුවයටපත් වෙත්වා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සබ්බ ධම්මානුභාවේන සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. සෑම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි.